afternoon, our dear guests, friends and campers. We are happy to see you today. You are welcome to the Jubilee Show devoted to the 100th anniversary of the Republic of Bashkortostan. Our republic is the most beautiful place in the world. These wonderful lines prove that. Башкортостан, мой край родной, горжусь и радуюсь тобой. Твои долины, реки и поля, все это ты, любимая земля. Откуда родом ты? Меня спросили. И я ответил гордо, из России. А если говорить точней, с Урала я. Там родина, Башкирия моя. Our republic is famous for talented people. Our campus are also among them. Now let's enjoy the video by Rustem Tokhbetov. Hi, I'm Rustem from Ufa, the Republic of Bashkortostan. By the way, do you know anything about our country? No? No problem, I can tell and show you everything. Let's go! I study at Bashkir Gymnasium number 20 after Fatima Hamidovna Mustafina. It is the first Bashkir Gymnasium in Ufa. Pupils study 3 languages here: Bashkir, their native language, Russian and English. By the way, our gymnasium was the first to launch access program in Russia. It has been operating since 2004. Thanks to this amazing program, teens study English and culture of English-speaking countries through various modules. Besides, we have a summer camp. I graduated from Access in December and got the certificate of completion personally from John Huntsman. Within this program, we celebrate holidays, hold performances and shows, and take part in different contests. You won't believe it, but 2 of our girls are visiting Space Camp in Houston in June. Long live Access! The first thing everyone sees when they arrive in Ufa is the monument to Salavat Yulayev, the national hero of Bashkir people. Bashkir Satellite TV is one of the best regional channels in Ufa. Also, we are having Tamir channel, The Roots in English. It broadcasts programs for children. By the way, I've been working in Tamir for 10 years. I adore this channel, because it gives me a chance to travel a lot, meet interesting people, celebrities. I was lucky to star in several movies, nominated for different awards. Another symbol of Ufa is so-called Three Screws. It is the Bashkir name of our city. Can you guess why? Cause letters really remind us screws. 3 screws. You can see them everywhere. Here and even on my cap. Now we are in Lenin Street. As for me, it is the most beautiful street in Ufa. In winter we can see bright lights and illuminations, while in summer the most significant events and ceremonies take place here. Our republic is famous for its talented people. Everyone in Russia knows Sergei Aksakov, Rudolf Nureyev, a ballet dancer, Yuri Shevchuk, Zemfira, Laysan Utyasheva, and many others. Many important international events are also held in Ufa. This year we are hosting the International Children's Summer Games. We are having an eventful cultural life here. We have a lot of museums, cinemas and theaters to enjoy ourselves. For example, just recently we attended the Youth Theater and watched Tom Sawyer by Mark Twain, and even shared our expressions with the actors afterwards. Of course, there are more to see and enjoy in our country. If you got interested, you are always welcome. 3 screws are waiting for you. Нашей Родиной можно восхищаться бесконечно. На этой земле издавна проживает замечательный народ. Раньше всех на этой земле появились башкиры, поэтому они являются коренным населением нашей республики. Поэтому и республику называют Башкортостан. The square of Bashkortostan is 143,000 square kilometers. 4 million people live in our republic. The biggest cities are Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск and Октябрьский. Башкирский народ славится своими танцами, такими же красивыми и завораживающими, как и ее природа. Давайте же насладимся башкирским танцем в исполнении Латыповой Азалии.
Bashkortostan is a multicultural and multinational republic. All the people live together for hundreds of years in peace and friendship. That is why Bashkirts are so hospitable. You can meet Tatars, Maris, Chuvars, Ukrainians and even Americans. To celebrate that diversity, we would like to welcome our Gambas to the stage with their dance. Бригада баб кидает стройся, на вишенку шагом. Высоко вишенка цветет, ой, да казак от покот идет. Раз, два, ой, не пята, да казак от покот идет. Раз, два, ой, не пята, да казак от покот идет. Да казак от покот идет, да за ним и девка слезы идет. Раз, два, ой, не пята, да за ним и девка слезы идет. Раз, два, ой, не пята, да за ним и девка слезы идет. Да не плачь, девка, да не рыдай, да кори очи, да не стирай. Раз, два, ой, не пята, да кори очи, да не стирай. Раз, два, ой, не пята, да кори очи, да не стирай. Ой, не пята, да казак от покот идет. Раз, два, ой, не пята, да казак от покот идет. Наша республика богата на талантливых писателей и поэтов. Мустай Карим, Шейхзада Бабич, Дауд Юлдый, Зайнаб Бейшева, Хадия Давлетшина и многие другие восхваляли родной Башкортостан в своих произведениях. На сцену приглашаются Айтуган, Арслан, Ергиз со стихотворениями о Башкортостане. Башкортостан. Арсландар үз ерен залимдерден тапатмaz. Tapayın ki patlaha Башкорт канатлатмaz. Ил üstüne sapkan yav Башкорт yenin kavşatmaz. Bısrak taban altında Башкорт namazı yatmaz. Башкортостан, Сымбылыстан, Былбылстан, Нурбыстан, şunda туган, şunda ötken Башкорт деген Арслан. Башкортостан. Башкортостан, хазиналар иле, аяк астын туташ эш менән, ә күктәрдә күпме шагыйрь худы, утлы яшем булып яшнәгән, бәхетемдер тимен, шул янында йөрәгемә капты бер ялкын, туган ерем шавасылташ булһа, сәсән теле миңа мен алтын. Республика иртәһе. Парвоздар кисеп сыккан ердә Урал калары уртаһын, ап-ак ташка батып карап торган республикам көнне иртәһен. Тын көлдергә төшкән ак кош инде, уйхавызда ята томан. Томан күтәрелә, ниндәй йөкле иртә. Бына бер сак, тау биттерен солга, яктыга, кояш сыга башлай. Нурларына ем-ем итә Урал ташлары. Иртәнгә әкрен генә Өрөп һибап үтәүләр баштарын. Күрән, эшкә торыр республикан, һөрән халы булганда, эшсәйләр кашка карынып, тендерә асты. Күл тышларын каба, иде булып колхоздары тартылган, уйналар идар шау-шау булып, көтә усыга авын артынан. Тереләләр юлдар, автобуслар, кыз һеме гиттерде тәгән, басылырга бара арырак. Башак тулкынаган карларда, тузылалар батау караптары, кар күмелә күмәк эш менән. Паровоздар кисеп сыккан ердә Урал калары уртаһын, ап-ак ташка батып карап тордым республикамның иртәһен. Все граждане Башкортостана любят и уважают друг друга. Дружба является одним из основополагающих элементов мирного сосуществования в родном краю. Поэтому нет никого, кто бы не знал эту песню. Солнечный круг, небо вокруг, это
Thank you, it was very wonderful. Now let's watch the performance, The Wolf and the Seven Kids. This fairy tale teaches us that we can overcome everything with the help of our friends. You know an old story about a wolf and seven kids. Now the play begins. Mother Goat has a jug. She wants to go to the market, all her kids around her. Now, my dear kids, I must go to the market and get some milk for you. You must sit still. You must not let anyone ill you. Love you, darling. Goodbye. Goodbye. Look, there is a big bad wolf. He is at the door. He wants to eat the kids. Open the door. It's me, your mother. I have some milk for you. No, you're not our mother. Our mother's voice is soft. Our mother's voice is sweet. We must not open the door to anybody. You silly kids. And the wolf goes and drinks some hot milk with a lot of butter in it. Now his voice is soft, and he will go up to the goat's house again. Open the door, my dear children. It's me, your mother. I have some sweets for you. No, you're not our mother. Your voice is soft, but it is not mother's. But don't you want these nice sweets? We don't want any sweets from you. And I have an ice cream for you. We don't want any ice cream from I you. have a lot of toys for you. We don't want any toys from you. Open the door or I will break it. We are not afraid of you. Big bad wolf. The wolf isn't here now. He wants to find a very big stick. He wants to break the door. We are not afraid of you, bad wolf. But we are fighting if he comes back. You too, go and get a big stick. And you too, take the knife and spread the spoons and sit behind the armchair. Do you hear? That is the wolf again. Do you give up? No! Then I will break the door. We are not afraid of you, big bad wolf. Do you give up one? No! Do you give up two? No! Do you give up three? No! Then the wolf breaks the door. He rushes into the room. The fight begins. What is that? What is that? I must run. Quick. What does this all mean? Now we will right, mother. The wolf wants to eat us up, but it's not so easy to eat us up. Mother and so on. Oh, my dear brave children, it's very good that you are not afraid of the wolf. There are many wolves in the world, but if we fight together, we shall win.
Про дружбу сложено много стихов и песен. Давайте послушаем наших ребят, которые приготовили для вас некоторые из них. Алия и Гузель Нафикова, Наркез Жамалова, Наргиза Юсупова и Назгуль Еркинбаева. Просим вас на сцену. With a friends. I can talk with a friend, and walk with a friend, and share my umbrella in the rain. I can play with a friend, and stay with a friend, and learn with a friend, and explain. I can eat with a friend, and compete with a friend, and even sometimes disagree. I can ride with a friend, and take rides with a friend. A friend can mean so much to me. A circle of friends. We've joined together as classmates as the new year begins. A year full of learning while we become friends. We'll show and be kind as we work and play, and our friendship will grow with passing day. Любовь и дружба. Любовь, она как куст шиповника когтистый, а дружба-то как падуб астролистный. Цветки у падуба невзрачные, а у шиповника шикарны, но все же чьи соцветия более постоянны. Шиповника цветение по весне так сладко, и летом ароматом пахнет так приятно. Но вот когда опять придет зима, кто назовет колючий куст красой тогда? Отбрось небрежностью шиповника браваду, укрась себя-то астролиста глянца вновь. Когда придет декабрь, нахмурив свою бровь, он все же себя оставит яркой зеленью усладу. Love is like the wild roseberry. Friendship is like a holy tree. The holy is dark when the roseberry blooms, but which will blooms most constantly? The roseberry is sweet in the spring, its summer blossoms send the air. Yet wait till winter comes again, and who will call the wild berry fair? The scorn the steely rose with no, and the deck tree with a holy sheen. That when December comes to thy brow, he may still. My friend is nice, we like to play. We play together every day. We laugh and cry and laugh again, because you see we are friends. Ladies, it was brilliant. Thank you. Our republic is famous not only for writers and musicians, but also dancers. One of them is Rudolf Nureyev, who is known all over the world. And we are glad that there are campus that contribute to his legacy. Please welcome on stage Guzel Masalimova with her ballet dance.
цел. С горячих берегов Гавайских островов мы передаем вам сладкий звук укулеле. Приглашаем на сцену Абдулгужина Емелю, Кинтину Адель. I don't know my name. I don't play by the rules of the game, so you say I'm just trying, just trying. So I heard you are my sister's friend. You get along quite nicely. You ask me why I cut my hair and changed myself completely. People, please don't ask your name. I don't know my name, and I don't play by the rules of the game. So you say I'm just trying, just trying. I now know my name. I don't play by the rules of the game. So you say I'm not trying. But I'm trying to find my way. Мы с большим удовольствием даем слово нашим землякам из города Салават. Приветствуем Салават Access. I got the juice. I got the juice. Boy. Yeah, I got the juice. Boy. The one take the juice. Boy. Look, it's a sad day. They're behind like a last name. They ain't got the bottle, no champagne. Swerve on a hate at fast lane. Get smoke, no ashtray. Get it again, back eight. Going down, sad face. And you're like the top bad taste. Bad breath. Take shots at the timeless. Old school, way back when. Include everything, past tense. So just use for me. But yeah, I'm trying to take the juice from me. I got the juice, I got the juice, yeah. Only ever gonna see the juice from me. I'm like, hold up, wait, why you hating? I can smell the heat about the fragrance. They don't wanna see me elevating. Who wanna talk, but wait, cause I got the juice. The juice. Yeah, I got the juice. The juice. Oh yeah, hold on, the juice. No one take the juice. They can't have the juice. Come have the juice. Oh yeah, hold on. In order to live a peaceful life and pass our planet to future generations, we should love each other and to be friendly. And to express that feeling, we would like to welcome our campus with the instructor Zuhra. By the way, it's Zuhra's birthday today. Let's greet her. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. There's come a time when we heard a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, it's time
сейчас передаем слово координатору нашего лагеря Вячеславу Дмитриевичу. Thank you. What a joy. What a holiday. What an occasion to celebrate the success of our teams in Ufa and Salavat. Congratulations. Я не знаю, как вы себя чувствуете, но я вот лично чувствую, как в этой песне поется, что ребятишки все спасают наши души и сердца своим замечательным, искренним задором, обаянием. И то, что они сегодня еще раз подчеркнули замечательные ценности дружбы, доброты, любви и всех многообразия нашей культуры здесь, в Башкортостане, которые составляют наши традиционные ценности. Спасибо еще раз. Теперь наш лагерь, который в этом году уже 16-й, тоже история Башкортостана. 16 лет тому назад вместе с гимназией номер 20 и нашими зарубежными партнерами мы создали этот замечательный сборник, пособие Sunny English Summer Camp. И действительно вся атмосфера и программы, и лагеря наполнена солнечными ребятами, солнечными талантами, солнечными людьми и солнечными представителями администрации, которые поддержали проект. И прежде всего это администрация замечательной гимназии номер 20. И я предоставляю слово уважаемой Зульфие Басыровне для поздравлений и комментариев сегодня. Вот такая книга. Сегодня этим ребятам уже 30 лет, наверное. Да, надо было будет их пригласить. Пожалуйста, вам слово. Добрый день. Хайрлы күн. Good afternoon. Немного слов. Как говорят башкиры, бахыттыны кунагы бір күнді. Сегодня наша республика, наш город встречает новых гостей. Уже 3-й день у нас идет мероприятие международного уровня «Сердце Евразии». Мы присутствуем, участвуем, да, смотрим это мероприятие. И сегодня даже у нас в стенах нашей гимназии мы встречаем наших гостей из города Салават. Где они у меня, салаватцы? Вот они, молодцы, какие прибыли гости. А также у нас в гостях еще кто? Самые дальние гости. Огромное спасибо вам, Элизабет. И Женя, что вы присутствуете на нашем мероприятии, мы рады. И вот не зря Александр Дмитриевич говорит, что и в журнале нашей, получается, информация у нас есть. И мы рады сотрудничать вместе с вами. Вы открываете все возможности, все горизонты нашим детям. Вы даете возможность быть толерантными, изучить языки, быть разносторонне развитыми. Воспитываете в наших детях лидерские качества. Поэтому мы очень рады. И, конечно же, нашим вожатым, нашим детям, которые захотели и всегда приветствуют вот этот проект. И, конечно же, нашим учителям Диане Диасовне, Сахавитовне. Поэтому огромное спасибо нашим коллегам. Ой. Спасибо. Огромное спасибо, уважаемая Зульфия Басыровна, за поддержку программы. И именно только в вашей гимназии, наверное, могли прорасти такие замечательные ростки, и теперь это уже дерево, по сути, международной образовательной программы. Еще раз вам спасибо. И вы теперь уже с нами навеки вечные, да. Так что спасибо. Нас всегда поддерживает администрация Советского района и городское управление народного образования. Сегодня у нас в гостях уважаемая Равиля Ахатовна, представляет городское управление народного образования. Спасибо, уважаемая Равиля Ахатовна, что вы присоединились к нам. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, дорогие ребята, гости, коллеги. Позвольте от имени Управления образования городского округа города Уфа, Республики Башкортостан поприветствовать вас на сегодняшнем таком замечательном мероприятии. Хотела бы сказать о том, что в городе Уфе очень большое внимание уделяется развитию иностранных языков. У нас 128 школ,
В качестве первого иностранного на данный момент изучается у нас английский, немецкий, французский языки. В качестве второго иностранного языка изучаются английский, немецкий, французский, китайский, японский, турецкий языки. Много у нас воскресных школ в городе Уфе. Наши школы очень активно работают в этом направлении под руководством управления образования. Также они являются активными участниками проекта «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО». В настоящий момент у нас 32 школы. Вот одной из таких активных школ у нас является 20-я гимназия. Сегодня хотелось бы поблагодарить, выразить огромную благодарность организаторам такого мероприятия. Это администрация и коллектив данной гимназии. Спасибо вам большое. Коллектив Американо-Башкирского интерколледжа и в лице зажигательного Вячеслава Дмитриевича. Наши уважаемые гости, спасибо вам за вот такое вот участие. Вы делаете на самом деле большую, огромную работу. Вы даете нашим деткам такую возможность приобщиться к культуре иноязычных стран. И мы уверены в том, что вы, дорогие ребята, будете достойно представлять нашу республику, свой город на международном уровне в будущем. Мы желаем вам всяческих успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, отличного настроения и надеемся на плодотворное дальнейшее сотрудничество. С праздником! Вас, уважаемая Рамиля Ахатовна, вам дарят цветочек красивый, и теперь вы тоже в рядах нашей программы и замечательного солнечного лагеря. Теперь член базы. Спасибо огромнейшее. Да, действительно, правильно сказала уважаемая Рамиля Ахатовна. Ребята, выпускники и сейчас, и давно уже представляют гимназию и программу, и Россию, не только в России, но и за рубежом, на всех мероприятиях. К сожалению, формат нашей встречи не позволяет об этом говорить подробно, но у нас есть очень большие достижения, и мы можем посвятить этому формату целую конференцию. Ну и, конечно, у нас очень много других российских партнеров, но сегодня хотелось бы также послушать и зарубежных партнеров, замечательные педагоги из англоязычных стран. Ladies first. Дамы в первую очередь, уважаемая Elizabeth Hughes, вам спасибо. Thank you very much for joining us at this remarkable event, and thank you for your great contribution, always being ready to help us. Thank you. Well, hello. Huh? Hello. Ah, better. All right. It has been such a pleasure to be here with you all. Get to spend a little time with you and play some games. This group of campers, you students, are a wonderful, awesome group. I love the way you guys work together. You help each other. You're so hardworking. And I think this is about the best place. Мне всегда очень приятно с вами проводить время, уважаемые ребята. И у меня такое ощущение, что в этот лагерь это самый лучший из всей истории программы и лагеря. Да. And it is wonderful to meet you, group from Salavat. Keep working and have sunny days ahead. Thank you. И солнечных, много солнечных дней вам. Thank you very much, Elizabeth. And now, of course, Jeremy, please go ahead. All right, thank you so much. As always, it's amazing to be here to see you guys working so hard. Thank you to everyone. Yes. Спасибо всем ребятам, всему составу лагеря за то, что вы так упорно все работаете. It's amazing to see all of your efforts at work here. И очень отрадно видеть результаты вложенных усилий. Thank you to the group from Salavat that came. Еще раз привет, Салават. And
Thank you to all of you who worked hard together to put this on. И благодарен всем, кто в той или иной мере принимал участие в этом замечательном спектакле, шоу. Not only those we saw on the stage, but those that we didn't see as well. И также особенно тем, кто за кулисами готовил это замечательное действо. And it's wonderful to learn from each other, to exchange lives together in different cultures. Это возможность узнать побольше друг о друге и обменяться культурой. And so, thank you all for all of your participation. Огромнейшее всем спасибо за участие. Have a great day. Прекрасного дня. Jeremy. Wonderful. И у нас сегодня особый гостья, представляющая информационный центр образовательных программ Российской Федерации в городе Москва, уважаемая Наталья Николаевна Розанова. Приветствуем, Николаевна. Спасибо огромное, что вы прилетели к нам на такой замечательный визит, посещение. Жаль, кратко, но я думаю, что еще будут многие встречи. Вы уже у нас третий раз. Пожалуйста, вам слово. Как было сказано, зажигательный Вячеслав Дмитриевич. Мы встретились где-то четверть века тому назад. Пригласил меня в этот город. И вот, в конце концов, 2 года тому назад, да, я решилась на эту поездку. И вы знаете, я скажу честно, я была просто шокирована. Вот шок, что называется. Я часто езжу по разным городам в России. И везде принимают прекрасно. Но вот именно здесь, я бы сказала, с приставкой «супер». И если это 5, то она с 3 плюсами. То есть это что-то. Вот все поразили своей открытостью, теплотой, добротой. И, насколько я понимаю, это вот уже, получается, 2-й выпуск при мне, да, детей. И я вижу, что традиции все те же, такие прекрасные, открытые лица, которые поражают не только там, своими знаниями и своими душевными качествами необычными. А сегодня мне так повезло, что вот совпало это все с таким прекрасным юбилеем, еще и таланты. Значит, вы шокировали меня опять. Спасибо вам большое. Для меня уже это как-то как семья. Мне правда себя так чувствую. И как только представляется возможность поехать к вам, я говорю, так, все, я еду. Я. Спасибо огромное. Спасибо вам за преданность за вашу любовь к нашему краю. Мы тоже в очередной раз вас посвящаем. Дарим красивую розочку, чтобы она радовала вас не только в Уфе, но и в Москве. Вот. И мы дарим вам здесь вот замечательную открытку. Ребята, да, написали, да, вот такая это такая домотканная, настоящая, выполненная любовью детских рук. Преподавателям, конечно, огромное спасибо за то, что у вас такие прекрасные дети, вы делаете такую работу. Это огромная работа, я понимаю, ценю это. Спасибо. Ну и чтобы, так сказать, поддержать и усилить нашу дружбу, и чтобы вам всегда было сил и здоровья приезжать к нам, мы дарим ценности, все то лучшее, что вошло теперь уже в словарь английского языка. Баурсак, башкирхали, кумыс, балзам и еще тут много-много вкусняшек. Спасибо. Открыточку вы прочитаете в самолете. Я думаю, что она доставит вам очень много приятных мгновений. Да, но у нас по традиции лагерь всегда с 1 по 14 июня. Нон-стоп они работают. Да.
Вот сегодня, кстати, у меня последний рабочий день, завтрашний я уже в отпуске. Приглашаю вас действительно, почему бы нет? Единственное, что я собираюсь, I'm going to retire this summer. This year, yeah, not from Mexico, but from my this year. Нет, вот съезжу в Америку, Алла Берса, живая, здоровая, вернусь, и, наверное, все-таки, да, предстоит сложное мероприятие в таком возрасте. Немножечко похвастаемся, у нас год урожайный, да. Я забыла прихватить последний номер выбора, там была большая статья и про Access. В этом году вот мы участвовали впервые в конкурсе Fort Ross, ну, мой Access как бы. Тема была очень интересная, до этого как-то там все было технологии, это для меня вот тут история и все действительно. И мы среди 114 номинантов оказались победителями. Ну, предстоит большая поездка, я, конечно, немножко сильно переживаю, потому что, да, ну, там перелеты, Нью-Йорк, Вашингтон, Калифорния, Аляска, что-то. Но еще 2 детей у меня с Access выпуска 2000, так, сейчас какой у нас, 17 года, да. Девочка едет по программе Women for Women, Адель Аглединова, и мальчик тоже, как и ваши дети, в Space Camp, тоже большой успех. Как-то мы выстрелили в этом году, не знаю. Ну, вы всегда успешны, Вячеслав Дмитриевич. Вячеслав Дмитриевич, знаю 100 лет. Это тот человек, который благословение которого, может быть, я попала 12 лет назад в Америку по программе Teachers to Teachers LTMS. Помню, здесь я проходила вот тестирование, собеседование, но мы тогда не знали друг друга, да, в общем-то, да. Естественно, да, но вот с тех пор и дружим. Третий тур, да, я уже не помню. Ну вот 12 лет прошло, и я вот снова еду. Теперь уже с учениками. Конечно, волнительно. Хочу сказать, это тот человек, Вячеслав Дмитриевич, можно я вас немножко похвалю, который умеет вдохновить, мотивирует, внушает тебе, что ты можешь все. Вот. У меня был большой перерыв в педагогической работе, 18 лет я не работала, да, после окончания БГУ, так сложилось, в другую республику уезжала. И вот тут выхожу с декретного, с длительного 10-летнего, и тут узнаю, что существует конкурс, можно поехать в Америку. Вот, и первый раз участвовала, стала победителем там 3-го тура, потом 2-й раз полуфиналистом, и вот с 3-го раза уже только попала как бы уже в Америку, и моя мечта осуществилась. Мои дети вот в Access и просто ученики, они говорят, как так, да это невероятно, это не может быть, не может быть. А вот сейчас весь город у нас уже знает, что может быть. Такой ажиотаж, такой успех. Как? Едет девочка в Бостон, мальчик едет в Хьюстон, мы едем вообще по всей Америке. Звонки там, а вы не берете на репетиторство, то есть популярность растет. Я говорю, я уже увольняюсь, я говорю, старенькая. Ну это здорово. Вячеслав Ильич, спасибо вам лично вот за вашу поддержку, за ваш энтузиазм. Я помню, что я вообще там 2 слова не могла связать после огромного перерыва. Несмотря на то, что с отличием когда закончил, действительно огромный был перерыв. И он говорит, сможешь, вы сможете, у вас прекрасно все, работаете, продолжайте, не останавливайтесь. Спасибо вам за поддержку. Спасибо гимназии, мы уже здесь 3-й или 4-й раз, я уже не помню. Уж так хорошо пристроились, к сожалению, сейчас вот нет возможности у офиса английского языка присылать нам на лето вот, в лагерь Fellows, и поэтому как бы нас выручают сотрудники ваши, Джереми, Элизабет, многих я знаю лично, Линси, где они все, детей их вижу, лайкаю, просто восхищаюсь, как они говорят по-русски, по-башкирски. Линси говорит лучше меня по-башкирски. Джек тоже уже говорит, да? Вот я помню, что с Линси, когда первый раз познакомился, я думаю, дай-ка я проверю, как же она знает. Я говорю, переведи мне вот это слово из тех, которые находятся в наших лесах. Одним словом на башкирском. Тут знатоки все башкирские, да? Вот знаете, сколько я задавал нашим учителям там или другим, и вот Линси, вот у них какой-то вот склад ума, она быстро урмандарванавалардан. Раз, и все, и выдала. Талантливейшие люди. Ну ладно, я что-то заговорила, уже не по теме. Спасибо за гостеприимство. Давайте действительно подумаем. Может быть, вы как-нибудь к нам приедете, Салават? Ну вот я теперь уже думаю, куда приглашать. Мы же на базе 1-го лицея, вот я работала, а теперь вот уже и не знаю даже.
Найдем, да? Where there is a will, there is a way. Спасибо, уважаемая Гулия Ташемировна. Розочка вам, пусть согревает вас в дороге на обратном пути в Салават. И наша любовь к вам. И теперь вы будете еще и нашу футболку иметь. Ну что же, спасибо всем выступающим. По-моему, все уже выступили. И мы передаем слово ведущим. Да? В заключение позвольте выразить надежду, что когда я был такой, как вы, мы праздновали 50 лет Башкирии. И казалось, это совсем недавно. Сегодня уже 100 лет Башкортостану, да? Так что я предлагаю, ну, во-первых, желаю всем здоровья от всей нашей команды, благополучия, всяческого оптимизма, позитива. И пожелание встретиться еще через 50 лет, а может быть через 100, в зависимости от желания. Добрый час, пожалуйста. На этом наш юбилейный концерт окончен. Надеемся, что вам очень понравилось. Живите дружно и счастливо. Bye.